甘いな大野木。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違い、己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。長門のガキをうまく成長させたようだな。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師兜。彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていまして、そこであなたの力を借りたく江戸天聖でこの世に戻ってきてもらいました。江戸天聖だと。輪廻転生の術ではないのか。なるほど。それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと来影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、この葉の人中力は無茶をしおる。で、今のお前は分身だな。本物はどうした。本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。奴は土影が倒したはずだ。まさかあの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。こいつは誰だ。来たな、内葉マダラ。こいつが内葉マダラ。どういうことだ。何がだ。よく見ろ、奴の目。あれは江戸天聖だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸天聖の術なら、奴は死んでたってことになる。だが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報があった。じゃあ目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは別のやつだったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は5大国それぞれだが、連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだな。俺をこんな形で復活させるとは。こんな形でとは言いますが、あなたの江戸天聖は特別製ですよ。全盛期以上に仕上げていました。全盛期だと。お前、俺の全盛期を知っているのか。いえ、だからここで見せてください、内川伝説の力を。よかろ来るぞ。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手。特別に認めてやる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。ああ。貴様、両天秤の小僧か。昔一度力の差を教えてやったはずだがな。あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。
Ich hoffe es zumindest für Onoki. Leute, was soll der Scheiß? Also, wenn ich jetzt Scheiß sage, spreche ich natürlich vom Kampf zwischen Naruto und dem dritten Raikage. Hey, das war im Anime und im Manga so episch und hier wird so abgehandelt. Ja, der ist zwar stark, ein starken Schild und so, einen starken Speer. Machen wir halt einfach mal den Kampf ein bisschen schwieriger, aber sonst 0815 Kampf. Nee, kommt schon, der war so episch. Hey, da muss Naruto begreifen, dass er da in der Kyuubi-Form auch mit dem Rasen-Shuriken keine Chance hatte. Er musste sogar in den Eremi, also sprich den Zen-Modus zurückgehen. Und dann halt mit dem Rasengan den Raikage austricksen und ihn mit seinem eigenen Speer treffen, so weil er sich nur selbst verletzen konnte und so. Und hier wird so dämlich dargestellt, hey, ich könnte kotzen, hey. Nee, echt mal, ich bin gerade ein bisschen sauer. Dann natürlich noch die 4 Edo-Kages, werden schön dargestellt mit einem Moveset und so weiter, aber integriert ins Spiel? Nö. Ja, also jetzt verstehe ich natürlich die Leute schon, die da sagen, hä, was soll das Entwickler, was wollt ihr damit? Ich meine, bei den 7 Schwert-Ninjas von Kirigakure kannst du auch verstehen, weil die konnte man ja einzeln nicht spielen. Weil nur so ein Bossfight. Aber hier jetzt? Ach Mensch, ey. Na gut, daneben. So gegen Madara. Toll. Ja, das wird lustig. Jetzt super. Also wir eine Chance hätten. Da ist also Madara Uchiha. Ich bin schon mal gespannt, ob er jetzt auch das, soll er schon mal spoilern? Ob er auch seine besseren Jutsus drauf hat, sag ich jetzt mal so. Und zwar die ihm halt Kabuto gegeben hat. Kampf gewinnen. Ja, wenn das so einfach wäre. Und Bonusanforderung, Kampf mit ultimativem Jutsu beenden. Dürfte schwierig werden. Nun gut, versuchen wir's. Was hast du drauf, Madara? Ich könnte viel, wie es aussieht. Naja, bis jetzt ziemlich lame, Alter. Wow, Hilfe! Was kommt der mit dem Susanoo, hey? Alter, was war das gerade für eine Scheiße? Wow, Hilfe! Hab ich gesagt, hab ich gesagt. Alter! Okay, oh, dann ist Susanoo wieder mit dem blauen Susanoo da. Na, kommst du? Willst du spielen? Aha. Getroffen, du Arsch. So, ein bisschen stärken. Naruto, lenken ab! Boom, 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 boom. Voll in den Boden gestampft. Alter, du Sau, hey. Oh, Hilfe. Gute Idee, okay, gute Idee. Ah, nee, du gehst mich in den Wachzustand. Das kannst du vergessen, Alter. Alter. Nein! Alter, ich will doch mit dem Ultimate Jutsu erledigen. So. Gut, Team Jutsu, wie wär's, Leute? So, wir waren zwar im Wachzustand, aber wir konnten ihn noch ausschalten. Das war's mit Madara Uchiha. Der Krieg ist vorbei, Leute. Wir haben gewonnen. Peace, Alter. Yeah, yeah, yeah. Du. Wir haben Madara Uchiha voll auf die Mütze gegeben. Cool, Mann. So, Held, wem es gefällt, ein bisschen Legende und Yakura. Wer war jetzt das schon wieder? Yakura. Das muss doch der dritte... Hä? Das war doch der Jinchuriki des Dreischwänzigen. Yakura. Das müsste der gewesen sein. Roshi war der vom 4., also vom Vierschwänzigen. Ja, Roshi normal. Ach so, gibt 2 Formen. Jetzt kommen wir wieder draus. このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか。それは無理な話だ。
なんであいつがリンネガンになんだってばよ。さあこれはどうする？嘘だ。どうすんだよこんなの。神の力か。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちに己を捨てるな。少しでもやれることをやるんじゃぜ。よっ、寿司かけのじいちゃん、何しよってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。よっ、ドトン超軽銃眼の術。おお、もう少しで止められる。うわ、やったのか。すげえってばよ、土影のじいちゃん。Allerdings, also so einen kleinen alten Opa hat der echt noch coole Tricks auf Lager, Leute. Oh Mann, Madara mit dem Rinnegan. Das könnte hinter schlimmer kommen. Aber gute Frage von Naruto. Wieso hat Madara das Rinnegan? Was ist der Trick dahinter? Wie lautet die Story dazu? 両天秤の小僧め、少しはやるようになったな。さて2個目はどうする？大野木。面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか。マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった？第4部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり、この揺れはその影響だ。何ということだ。一度にこれだけの人数。間違いない。マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイとか言ったな。転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、火影様は無理です。少し考えがあります。玄馬の正体をここへ呼び、飛来神の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど玄馬たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな。私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって。雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。2人分だ。雷影様、状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫かガーラ。ああ、だが土影のじいちゃん。大丈夫だ。まだ生きている。
重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り車輪岩の行き着く先はリンネ岩でしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。兜とか言ったな。この体に何をした？だから言ったでしょう。全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか？少し確かめておきたいことがある。腹が熱い。わしを呼ぶこのチャクラ、まだらか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ。あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください。ああ見えてなかなかやりますから。ではその力見せてもらおうか。木遁樹海交クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。また体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラは好かん。あいつに操られるぐらいならお前の方がマシだ。キュービ、分かった。お前の力借りるってばよ。波獣影分身の術。悪い、ナルト。お前の言う通りなかなかのやつだ。でしょう？キュービからもらったチャクラ一気に使っちまった。もう限界だ。ナルト、もういい。あとはわしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大貫よ。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う。奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、3度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きてる。学び一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また4度目の戦争だ。これが最善ですか？この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。こいつらを忍び連合を見て、時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月読みの中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか。
まだ踊れるというわけだな。赤ん坊に綱田のばあちゃん。大丈夫か？ああ、もう傷は回復させた。到着しました。まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも4代目火影の教えあってのことです。とは言っても3人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。皆まだ生きてるってことは遅れずに済んだよね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ、準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか5影揃って共に戦う日が来るとはな。5影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんで？この戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでマダラを。聞けナルト、わしはな、今回この戦争初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗ったが、お前たちと共に戦い前と違う感情をわしは感じ取る。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのマダラはわしらに任せ。必ず蹴りをつける。それがこれまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのマダラにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い私たちを守れ。ナルト、お前に5影からこの言葉を預ける。勝つぞ。